Today, Dr. Pretisha Krishna is going to speak on the importance of health education for the mother or wife of the home to keep the family healthy with the help of Ayurveda, the safest and natural way since ancient times. Stage is all. Very good morning, everyone. Very energetic people I'm seeing here. అండ్ నేను చెప్దాం అనుకున్నవన్నీ సార్ చెప్పేశారు. నాకు ఏం చెప్పాలో అర్థం కావట్లేదు ఇప్పుడు. సో ఆయన అసలు ఏం ప్రిపేర్ అవ్వకుండా వచ్చి డైరెక్ట్గా చెప్పేశారు. నేను కొంచెం ఆఫ్ ట్రాక్ ఉన్నా బికాజ్ ఐ హ్యావ్ 1 year old బేబీ. సో నేను అంతగా ప్రిపేర్ అవ్వలేదు. ఐ హోప్ ఐ జస్ట్ డెలివర్ అ గుడ్ మెసేజ్ టు ఎవ్రీ ఉమెన్ ఓవర్ హియర్. And I'm not against men, but I came here to support women. So let's begin with a question. Who takes care of your family? Okay, నాకు డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ వచ్చేసింది. ఐ ఎక్స్పెక్టెడ్ సో మెనీ డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్. ఇంకెవరు చూసుకుంటారు ఇంట్లో మనందరినీ ఎవరు చూసుకుంటారు? అమ్మ, ఇంకా ఓకే. నేను ఉమెన్ అని చెప్పేసాను ఆల్రెడీ, నేను ఆన్సర్ లీక్ చేసేసాను. ఓకే, రైట్. సో లెట్ మీ బీ మోర్ ప్రిసైజ్. హూ కుక్స్ ఫర్ యూ? హూ ప్యాక్స్ యువర్ లంచ్ బాక్సెస్? So yeah, exactly. Mother. Who takes care of you when you're not well? Mother or wife. Yeah. So that is the reason I strongly believe that if you educate a man, you'll educate an individual. But if you educate a woman, you'll educate an entire generation. So am I right? Please give a big round of applause for all the women who are sitting over here. As a doctor, I have seen that హెల్త్ బిగిన్స్ అట్ హోమ్. సో ఇంట్లో మనం ఏం చేస్తాము, పిల్లల్ని ఎలా చూసుకుంటాము, ఏం కుక్ చేస్తాము అనే దాన్ని బట్టి మన ఫ్యామిలీ అనేది రన్ అవుతుంది, రైట్? సో లెట్స్ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. లైక్ ఐ గివ్ యూ అ సినారియో. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 2 houses, if you imagine 2 houses, in one house woman is having very little information about healthcare. She doesn't know about how much protein to be given to the individual who stay at home. And she don't know like ఆయిల్ ఎక్కువ వేయాలా వద్దా, ఏం చేయాలి, కుకింగ్ ఎలా చేయాలి. లైక్ కుకింగ్ వచ్చు కానీ ఎట్లాంటి న్యూట్రిషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి, ప్రాపర్ కేర్ తీసుకోవాలని తెలీదు. అదొక సినారియో, దట్ వన్ హోమ్. అండ్ ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ వీ హ్యావ్ అనదర్ హోమ్ వేర్ అ ఉమెన్ ఈస్ వెరీ వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్. She know how to take care of the individual. She knows at what time vaccination should be provided to the baby. She knows how to take care of the elderly individuals who stays at home. So మీరే చెప్పండి, in next 10 to 20 years, ఏ ఇల్లు, which home will be more healthy? Which home will live a more healthy life? Second one, exactly. So that's what I'm saying. A woman who understands nutrition, hygiene, vaccination, mental health and disease prevention becomes the first healthcare provider of her family. Am I right? Even without any coaching, without attending anything, she herself can become a primary healthcare provider at her home. So education is not only limited to schools and colleges anymore. I strongly believe it. What do you say? Am I right? So we can gain knowledge and information by reading books, by attending the workshops like this, and moreover by seeing the phones, reels. Nowadays so many people మొత్తం ఇన్స్టాగ్రామ్ మొత్తం నిండుగా ఉన్నారు, ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేవాళ్ళు, హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చేవాళ్ళు. బట్ ఆ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హెల్త్ కేర్ గురించి మనం చెప్తున్నాము అంటే అదొక సర్టిఫైడ్ కోర్స్ అయి ఉండాలి. అదొక సర్టిఫైడ్ కోర్స్ అయితేనే మనం ప్రాపర్గా డెలివర్ చేయగలం, ప్రాపర్గా మనం ఇన్ఫర్మేషన్ డెలివర్ చేయగలం. ఐ బిలీవ్ దట్. So, but still we have at least one educated woman at home who is unemployed. Am I right? Yes. At least one unemployed woman. We are educated but unemployed. Educated but a little under-respected. Educated but with zero income opportunities. So, today I encourage each and every woman here, never stop learning. What do you say, guys? Never stop learning. Ask questions, gain knowledge, and share what you learn with your family, so that they will also gain information and knowledge from you, and they will spread this information to all the persons who they know. Okay, and take privilege to become a real caretaker of the society by become a globally certified wellness coach. I say all the best to all the women and everyone over here. Thank you so much.
థ్యాంక్ యూ మేడం. సో మేడం చెప్పింది కూడా అర్థమైందా మీకు? సో బేసికల్లీ మేడం గారు చెప్పింది ఏంటిది అంటే స్త్రీమూర్తికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం. ఓకేనా? సో మన ప్రొఫెషన్ అనేది పక్కకు పెట్టినా కూడా మేడం చెప్పిన ఒక్కటే ఒక మాట, స్త్రీమూర్తికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం. సో బిగినింగ్ స్త్రీమూర్తితోనే బిగినింగ్, అంతే కదా? మిమ్మల్ని టేక్ చేసేది ఎవరు అంటే మీ మంచి విషయాలు చెడు విషయాలు మీ గురించి ఆలోచించి మిమ్మల్ని మీ గురించి పట్టించుకునే వాళ్ళు ఎవరు బాబు ఇంట్లో అంటే బిగినింగ్ ఫ్రమ్ మదర్, అంతేనా? ఒకరిద్దరు అక్కడ వైఫ్ అని చెప్పారు. సో ఇంకొకరిని మర్చిపోయారు ఇక్కడ. ఇంట్లో మదరు వైఫ్ కాకుండా కూడా ఇంకో స్త్రీమూర్తి ఉంటుంది, అక్క చెల్లి ఉంటారా? సో మేడం చెప్పినట్టుగా స్త్రీమూర్తికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చే విషయం గురించి ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు ఎవరైతే హాల్లో లేడీస్ ఉన్నారు కదా, ఓకేనా, ఇది మీకు గర్వకారణం మేడం చెప్పారు కాబట్టి. సో మీరు ఖచ్చితంగా లేడీస్ నిలబడాలండి. ఒకసారి లేడీస్ నిలబడి మేడంకి ఒకసారి స్టాండింగ్ ఓవేషన్ కావాలి గట్టిగా. ఇప్పుడు జెంట్స్ నిలబడాలి అందరూ. ఓకే, సో నా ఐ రిక్వెస్ట్ మూర్తి గారు ఆన్ టు ద డాస్. అట్లా చప్పట్లు నడుస్తుండాలి మేడం గారిని సన్మానం చేసేవాళ్ళు. మన కొరకు వచ్చారు కదా మేడం. థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ మూర్తి గారు. ప్లీజ్ కూర్చోండి సార్ అందరు.